안녕하세요, 티켓시랜드입니다. 안녕하세요, TKC 송나입니다. 최근에 일론 머스크가 좀 재미난 트윗을 날린 적이 있어요. 요건데요, 보시면 Monkey plays pong with his mind라고 되어 있죠. 이 원숭이가 어떤 장치를 통해서 핑퐁 게임, 비디오 핑퐁 게임이죠, 이걸 하는 거예요. 뉴럴링크의 기술이 테슬라의 FSD 기능에도 나중에 접목이 되지 않습니까? 그런 기술이 어느 정도 발전해 있는지 알 수 있는 흥미로운 영상이어서 여러분들께 공유해 볼까 합니다. 영상 This is 한번 볼게요. Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. 6주 전에 머리에 뉴럴링크가 심어져 있는 9살짜리 원숭이랍니다. 이름은 페이저고요. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. 여기 보면 털이 아직 안 자랐죠? 이렇게 털을 깎고 이 부분에다 심었나 봐요. 근데 그 브레인의 양쪽에다 뉴럴링크를 연결했다고 하거든요. 그러니까 이 안에서 이렇게 뭐 돼 있겠죠. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie. 이 원숭이가 컴퓨터와의 인터랙션을 통해서 스무디를 먹는 방법을 배웠답니다. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone. 아이폰으로 페어링을 해서 뉴럴링크, 여기 심어져 있는 뉴럴링크하고 이렇게 연결을 한다, 소통을 한다라는 거죠. Just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. 그 블루투스 스피커에 연결하듯이 그렇게 페어링 한 거라는 얘기고요. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements. 손과 팔의 움직임의 신호를 이 뉴럴링크에 연결된 2,000개 이상의 전극을 통해서 신호를 받아서 그걸 다 기록을 한다고 합니다. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. 뉴럴링크가 연결된 부위의 뉴런이 손과 팔의 움직임을 관장한다고 합니다. 그래서 어떤 뉴런은 손을 위로 움직일 때 활성화가 되고 또 어떤 뉴런은 아래로 내릴 때 더 활성화가 되고 뭐 이런 식이라는 거죠. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, 디코더 알고리즘에 그런 기록들을 다 집어넣는 거죠. we are able to predict Pager's 그렇게 해서 이제 페이저가 이 원숭이가 어떤 식으로 hand movements. 어떤 식으로 이제 손 움직임을 할지 예측할 수 있다라는 거죠. We calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. 디코더라는 장치를 얘기를 했는데 디코더는 아마도 원숭이의 뉴런으로부터 나오는 신호를 손의 움직임으로, 그러니까 물리적인 손의 움직임으로 바꿔주는 역할을 하는 게 디코더일 거예요. 손이 움직일 때 뉴런이 어떤 식으로 행동하는지를 기록을 해서 디코더를 캘리브레이팅 한다는 거죠. As he's playing this game, we are wirelessly streaming in real time the firing rates from thousands of neurons to a computer. 이 친구가 게임을 하는 동안에 이 수천 개의 뉴런으로부터 나오는 신호를 전부 컴퓨터에 기록을 한다고 합니다. 실시간으로. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. 뉴런의 활동과 그리고 손의 움직임, 이 둘의 관계를 수학적으로 모델링을 해서 그걸 바탕으로 또 디코더를 캘리브레이팅 한다라고 합니다. After only a few minutes of calibration, 그 뉴런에서 나오는 신호하고 실제 움직임하고 손의 움직임, 이걸 맞추는 그런 몇 분간의 캘리브레이션이 있고 나서 we can use the output from the 그 결과를 가지고 이제 디코더에서 나오는 그 결과를 decoder 이용해서 to move the cursor 그 커서를 움직일 수 있다라는 거죠. instead of the joystick. 조이스틱 대신에. Pager still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. 자, 여기 언플러그드 돼 있죠? 여기가 뽑혀 있습니다. 그런데도 지금 움직이고 있잖아요. 대박이네요. 네. 이게 지금 와, 네. 연결돼 있는 줄 알았어요. 네. 지금 이게 어떻게 해서 이 친구가 움직이고 있는지 아시겠어요? 네, 저 칩으로 컨트롤한다는 거잖아요. 잠시만요. 다시 볼게요. 이 친구가 어떻게 움직이나? Movements they produce. 움직이고 있는데 그대로 움직이죠. 똑같이. After only a few minutes 공이 of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. 네. 어떻게 해서 되는 걸까요? 그 머리에 심은 칩으로 캘리브레이션 했다고 했잖아요. 네네. 위로 갈 때는 자극받는 부분이 네네. 위치가 다르고 아래로 갈 때랑 좌로 갈 때, 우로 갈 때 네네. 자극받는 부분이 다르니까 그 부분이 활성화되면 그쪽으로 가겠다는 거니까 네네네. 네, 그렇게 움직여서 공을
네네. 네, 움직이고 그렇죠, 네. 있다는 거잖아요. 그렇죠. 지금 이 원숭이는 아까 계속 해왔으니까 저 공을 저 안에 넣어야지 바나나 스무디가 나온다는 걸 알고 있으니까 네. 넣으려고 움직이는 거죠. 그때 이 친구가 조이스틱을 위로 올려야 돼라고 할 때 뉴런에서 나오는 신호, 그 신호가 아이폰으로 들어오면 아 얘가 지금 공을 올리려고 하고 있구나 하고 대신 올려주는 거죠. 근데 이제 이 원숭이는 자기가 올린다고 생각을 하고 있지만 사실은 그 신호만 받아서 인간이 대신 올려주고 있는 상황이란 말이죠. 네. 근데 보면서 Page 느낀 is 게 still moving. 굉장히 빨라졌어요. 보세요. 이게 굉장히 직선적으로 움직이거든요. Moves the joystick out of habit. But as you can see, 속도도 it's 굉장히 unplugged. 빨라졌어요. 네, 그러니까 지금 이런 말씀하시는 거죠. 이 친구가 조이스틱을 움직이는 속도보다 네. 더 빨리 공이 움직인다는 거죠. 네. 아, 네, 반응의 속도와 정확도가 되게 높아졌어요. 네네네. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. 네. Our goal is to enable a person with paralysis 자, 여기가 이제 대박인 대목입니다. 네. 장애가 있는 분에게 이걸 이용한다는 거죠. 아, 손을 사용하지 못하시는 분들. 네. 컴퓨터나 폰을 사용해야 되는데 네. 못 움직이잖아요. 대박이네. 근데 뉴런에다가 이 칩만 연결을 해두면 실시간으로 내가 손으로 움직이는 것보다 더 빠르게 움직일 수 있다는 거죠. 그러면 지금 현재로는 컴퓨터에 데이터를 입력할 때 키보드와 마우스로 하는데 네. 그럴 필요가 없이 그렇죠. 아, 이게 대박이네. 어마어마한 게요. 예를 들어서 스타크래프트 해보셨죠? 네. 스타크래프트를 할 때 내가 유닛을 옮길 때 내 머리에서 생각을 하고 그 다음에 내 손이 움직여서 마우스를 클릭하고 이런 중간에 거치는 단계가 있잖아요. 다 사라지는 거죠. 네, 근데 그게 없어지는 거죠. 다이렉트로. 물리적인 단계가 사라지고 전기 신호로 전달이 되면 얼마나 빠르게 유닛 컨트롤이 가능해지겠습니까? 임요한을 이길 수 있게 되는 거죠. 임요한도 이걸 쓸 거니까 안 되는 것 같아요. 선수들은 못 쓰게 하고. 네. to use a computer or phone with their brain activity alone. Because they wouldn't be able to move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. 네, 그러니까 그럼 장애가 있는 분들은 손을 못 움직이는데 어떻게 디코더를 캘리브레이팅 할 수 있을까라는 생각이 들 수 있는데 그냥 상상하는 것만으로 캘리브레이팅이 가능해진다고 합니다. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. 이거 보세요. 이게 퐁이잖아요. 그러니까 네. 핑퐁인데 마인드 퐁이라고 이름을 붙인 거예요. 마인드로 퐁을 하니까 이거 지금 하고 있는 거예요. We've removed the joystick 이제 altogether. 조이스틱 없는데요. 네네. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. 반론이 안 되네요. 조이스틱 없으니까 못 하겠지 했는데 없이 이게 거의 진짜 신의 As you 기술이에요. can 신의 see, 기술. Pager is amazingly good at mind 진짜 pong. 놀랍네요. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. 거의 실수도 안 해요. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana? 저 리얼 배나되겠죠. We still have challenges spanning many fields of engineering. So if you're good at solving hard problems and want to change people's lives, even if you've never worked with the brain before, we would love to hear from you. 놀랍죠. 놀랍네요. 그러니까 저 영상을 보긴 했는데 구체적으로 어떤 방식으로 어떻게 컨트롤하는지에 대한 단계를 이해하고 본 게 아니기 때문에 네. 저게 어떻다는 거지라는 생각이었는데 1단계는 조이스틱에 연결해서 2단계는 연결을 빼고 3단계는 아예 조이스틱 없이 뉴럴링크만으로 컨트롤했다는 것 자체가 굉장히 놀랍습니다. 네. 이렇게 대단한 건지를 몰랐네요. 이런 기술이 장애가 있는 분들한테 굉장히 유용한 기술이기도 하지만 이 경우에는 수술을 통해서 뇌에다가 직접 연결을 했지만 헤드셋 쓰듯이 그냥 머리에 쓰기만 하면 작동하게 하는 그런 기술도 충분히 나올 수 있겠죠. 미래에는. 네. 그렇게 됐을 때 장애가 없는 분들 이런 분들에게도 이런 장치는 굉장히 유용하겠죠. 아까 말씀드린 것처럼 손도 안 대고 게임을 하는 거죠. 너무 체중이 늘긴 하겠지만 그러니까 이런 식으로 확대가 될 걸 생각해보면 사실 우리가 집에서 컴퓨터 많이 하고 웹브라우징 많이 하고 그러면 팔목도 아프고 허리도 아프고 막 그러잖아요. 근데 굉장히 편안한 자세로 생각만 하면 실제로 프로그래머들이 은퇴하는 가장 큰 사유 중에 하나가 손목, 네. 허리, 관절에 대해서 무리가 가다 보니까 하루
자는 시간, 먹는 시간 빼고는 하루 종일 게임을 하니까요. 관절 나간다고 하잖아요. 네. 그래서 은퇴하는 경우가 많다고 하더라고요. 네. 그런데 이게 되면 그럴 필요가 없어지겠는데요. 네. 정말 어마어마하고 혁명적인 기술이 될 것 같아요. 이게 쓰이는 쓰임새, 그러니까 쓰이는 영역 하나하나마다의 파급력을 생각해 보면 네. 어마어마할 것 네, 같습니다. 그리고 또 더불어서 일론 머스크가 또 이런 기술하고도 연관되어 있으니까 대단한 사람이라는 걸 다시 한번 느끼고, 그리고 이런 기술이 테슬라에도 나중에는 쓰이게 되겠지 하고 생각하니까 흐뭇해지네요. 이렇게 빨리 도망가면 일반 내연차를 어떻게 따라간다는 건지 참 네. 달아나는 속도가 더 빠르다는 게 정말 느껴지네요. 이 네. 영상을 보니까요. 네. 최근 일론 머스크가 했던 트윗 내용 한번 살펴봤고요. 뉴럴링크의 발전 속도가 어느 정도까지 왔는지 한번 살펴보는 시간 가져봤습니다. 네, 영상 소개해주신 레드님 감사합니다. 감사합니다. He's controlling 뭐야? the cursor entirely with 풀리네. decoded neural activity. 대박이다 진짜. Our goal